गोटे दिन संध्या बेले मीनू चढ़ई ता झियो गुड्डी सह मार्केट रु घर को फेरुथला। बाटरे आसला बेले रास्तारे गोटे बड़ बरगछ पड़े। सेही बरगछरे गोटिए डाहाणी रहुथला। से मीनू चढ़ई आउ ता झियो को जाउथिबार देखिदेला। अरे बा मते आज मो शिकार मिली गला। जाउची ए छोट चढ़ई को नेई आसीबी आउ याकू मजा करी खाइबी। एहा कही डाहाणी पछपटू जाई गुड्डी को नेई आसिला। आउ से गछ भितरे पसिगला। मीनू चढ़ई किछि बाट गला परे देखिला ता झियो नाही। गुड्डी गुड्डी तू कुआडे गलु? ए संध्या बेले तू आउ मो सह खेल करना। आसे कहूची कोठी लुचिचु? हौ तू था मु जाउची। मीनू चढ़ई भाबिला ता झियो ता सह मजा करूची। सेथिपाई से आगकू जिबाकू लागिला। अरे तू आसीबु कि नाई कहिलु? नहले मु जाउची हैला कोन कहूचु? एमिति कही मीनू चढ़ई ता झियो को डाकिबाकू लागिला। किंतु गुड्डी ता कथा किछि सुनिला नाही। आरे गुड्डी मो कथा सुनुनी कोन? से तो मो सह एमिति केबे भी करिनी। ताहले से कुआडे गला? मो झियो गुड्डी तू कुआडे गलु धन? जल्दी आसे कुआडे गलु? मते छाड़ी दियो मते छाड़ी दियो। मु मो माँ पाखकू जीबी। मते छाड़ी दियो मते छाड़ी दियो। ए पिला पाटी बंद करे। जदी गहଳି करिबु तते एबे मारिकी खाइदेबी। तते मु रखिछि अमावास्या राति रे खाइबी। तू जेते गहଳି कले भी काहाको किछि भी सुबिबनी। आउ हाँ अमावास्या राति रे तो भଳି 10टी चढ़ई छुआ खाइला परे मु बहुत शक्तिशाली हेइ जिबी। तापरे मते आउ केही भी हरेई परिबेनी। हा 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 हा। सेपटे मीनू चढ़ई सबु गछ पछपट आउ बुदा मूले जाई गुड्डी को खोजिबाकू लागे। किंतु ताको गुड्डी कोठी भी मिले नाही। से शेषकू मन दुख करी घर को फेरी जाए। ता परदिन संध्या बेले बिट्टू तांको दुआरे खेलुथला। सेतिकी बेले डाहाणी सेही बाट देई जाउथला। डाहाणीर नजर ता उपरे पड़िला। अरे बा ये तो गोटे सुआ पिला। आजी कोन किछि परिश्रम करिबाकू पड़िलानी। जाउची याकू नेई मो घर को जीबी। एहा कही डाहाणी बिट्टू को नेई सेठारु चली जाए। एमिति से सबुदिन जंगल भितर को आसी पक्षी मानक पिला चोरेई कि नेबाकू लागिला। जंगल रे पक्षी मानक पिला गायब हेउथिबारु पक्षी माने बहुत चिंतारे पड़ी गले। अरे ये जंगल रे कौन चलीची? दिन को दिन आम पिला माने कुआडे गायब हेई जाउछंती। एमिति हेले तो आम जंगल पूरा खाली हेई जिवो। एबे आमे कौन करिबा कुह? मो पुओ बिट्टू भी काली घर बाहर खेलुथिला। मु बाहर को आसी देखिला बेलकू से नाही। एबे मु कौन करिबी? मो बिट्टू को कोठु खोजिबी? मो मुंड को भी किछि भी उपाय आसुनी। जदि को चोर आम पिला मानकू चोरेई कि नहीं जाउची ताहाले आमे ताकू केमिति धरिबा? अरे मो कथा मन देई सुन। मो मुंड को गोटे भल उपाय आसीची। काळू तू गोटे काम करिबू। तू गोटे माटी रे तो पिला भଳି कंढेई तैयारी करिबू। आउ ताकू तो घर बाहर ठिया करदेबू। आमे सबू तो घर भितरे थाई झरका पटे लुचिकी देखिबा। जेते बेले से पिला चोर आसी ताकू नेकी जीवो आमे तार पीछा करिबा हैला। अरे बा ये तो बहुत भल उपाय। चलो आउ डेरी काईकी काम रे लागि जिबा चलो। तापरे से माने समस्ते मिसी माटी रे गोटे काऊ छुआ तैयारी कले। आउ ताकू नेई काळू घर बाहर थोई देले। आउ समस्ते काळू घरे लुचिकी रहिले। जाउची आजी आउ किछि पक्षी पिला चोरेई कि आनिबी। मते अमावास्या पूर्वरु 10टी पक्षी पिला जमा करिबाकू पड़िबो।
ଏହା କହି ସେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାର ନଜର କାଳୁ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ସେ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ପିଲା ଉପରେ ପଡେ। ସେ ସିଧା ତାକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ, ଯିଏ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚୋରେଇକି ନଉଛି। ହଉ ଚାଲ, ଆଉ କଥା ହେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତାର ପିଛା କରିବା ଚାଲ, ସିଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାହାଣୀର ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଡାହାଣୀ ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ନେଇ ତା ଗଛ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ଇଏ ତ ଏଇ ଗଛ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଗଛ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଡାହାଣୀ କବଳରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା? ତମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ସେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଡାହାଣୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି। ତାପରେ ବଣ୍ଟି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲା। ତମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଡାହାଣୀ କବଳରୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ଏହା କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ପକାନ୍ତି। ସେ ଡାହାଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଆସେ। ହଇରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଆଜି ତୋ ସହ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେବି। ତମେ ମାନେ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆଉ ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ତୁ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି, ଠକ ବାବା। ଡାହାଣୀ ଏତିକି କହୁ କହୁ କାଳୁ କାଳୁ ପଛପଟୁ ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦିଏ। ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ତା ଦେହରେ ବାଜୁ ବାଜୁ ତା ଦେହ ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଇଏ ତମେ ମାନେ କିଛି ଠିକ କଲନି। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ତାପରେ ଡାହାଣୀ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସି ଖୁସି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଚିଲ ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜାଲ ଥୋଇ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ରହିଲା। ତାପରେ କିଛି ପକ୍ଷୀ ଆସି ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ସେହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସେ ଚିଲ ସବୁଦିନ ଆସି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶିକାର କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୁସି, ତମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବନି। ସେ ଶିକାରୀ ଚିଲ ସବୁଦିନ ଆସି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ତମେ ଜମା ବି ବାହାରକୁ ଯିବନି। ସେ ଶିକାରୀ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ହଉ ବଣ୍ଟି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି। ତମେ ଯାଅ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଆସିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦାନା ଆଣିକି ଆସିବି। ତମେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, କୁଆଡେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବନି। ଆରେ ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଜମାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି। ତାପରେ ବଣ୍ଟି ଲୁସି ପାଇଁ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଆରେ ଆଜି କଣ କେହି ବି ପକ୍ଷୀ ମୋ ଜାଲରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି? ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି। ହଉ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆରେ ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ବଣ୍ଟି କଣ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ଯାଉଛି, ଯଦି ଏ ପାଖ ପାଖରେ କିଛି ଦାନା ପଡିଥିବ ତାକୁ ଖାଇବି। ଏହା କହି ଲୁସି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଗଲା। ଆଉ ବାଟରେ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବା, ଏଇଟା ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପାରା ହେଇଛି। ୟାର ମାଂସ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ୟାକୁ ମଜା କରି ଖାଇବି। ଆସେ ଆସେ, ମୋ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯା। ଏମିତି ଲୁସି ଦାନା ଖାଇ ଖାଇ ବୁଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ସେହି ଜାଲ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ?
ମୁଁ ତ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏବେ ମୋର କଣ ହେବ? ବଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁଁ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ବା, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଆ ହେଲା। ଏ ପାରା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାଉଛି ଆକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଶିକାରୀ ଚିଲ ଲୁସିକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୁସିର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବଣ୍ଟି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ଶିକାରୀ ଚିଲ। ଲୁସି, ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ତମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବନି ବୋଲି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କେମିତି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବି? ବଣ୍ଟି ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ନହେଲେ ଶିକାରୀ ଚିଲ ମତେ ମାରିଦେବ। ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ସେତିକି ବେଳେ ବଣ୍ଟିର ନଜର ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଛୁରୀ ନେଇ ଚିଲର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା। ସେ ଶିକାରୀ ଚିଲ ସେଇଠି ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲା। ବଣ୍ଟି, ତମେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଲ ବୋଲି ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶିକାରୀ ବି ମରିଗଲା। ଏବେ ଆମର ଆଉ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ। ଚାଲ ଲୁସି, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏହା କହି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ସେହି ଶିକାରୀର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ହେଇଯାଏ। ମତେ ମାରିକି ଭାବୁଛ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା? ଏବେ ତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ରକ୍ତ ପିଇବି। ଆଉ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏହା କହି ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ଆଗକୁ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା ସେ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଥା ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆରେ ଲୁସି, ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ଶିକାରୀର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ଭୂତ ହେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲୁଛି। ଆଉ ତା ଆଗକୁ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛି ସେ ତାକୁ ଖାଇ ଦଉଛି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେ ତ ଆମକୁ ବି ଖୋଜୁଥିବ। ସେ ଆମକୁ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଏବେ ତ ମତେ ଆଉ ନିଦ ହେବନି। ତମେ ତାକୁ ମାରିଥିଲ। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ତମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିବ। ବଣ୍ଟି, କିଛି ଗୋଟେ କର। ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ଚାଲ, ଆମେ ଏବେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଏବେ କେମିତି ଯିବା? ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ କିଛି ହେବନି, ତମେ ମୋ ସହ ଚାଲ। ଏହା କହି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ତାବିଜ ଦେଉଛି। ଏ ତାବିଜ ପକେଇଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଭୂତ ତମ ଆଗକୁ ଆସିବ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ ତମର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। ଏହା କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ତାବିଜ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ତାବିଜ ପକେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଏ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ତାକୁ ପାଇଗଲି। ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ସେଦିନ ସିନା ମତେ ମାରିଦେଲ। ଆଜି ତମକୁ ମାରି ମୋ ଅଧୁରା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ଏହା କହି ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ବଣ୍ଟି ଆଉ ଲୁସି ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ତମେ ମାନେ କଣ ଭାବିଥିଲ? ମତେ ମାରିକି ଖୁସିରେ ବୁଲିବ ବୋଲି? ଏବେ ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ମାନେ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇବି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପୋଡା ମୁହାଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ହେରି? ହେ ଭଗବାନ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। କେହି ଭଗବାନ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେନି। ଆଜି ତମର ଶେଷ ଦିନ ଆସିଗଲା। ଏହା କହି ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇଛି ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ତାବିଜରୁ ଜୋରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ ହୁଏ। ଆଉ ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବଣ୍ଟି, ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ତାବିଜ କାମରେ ଆସିଲା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଏହା କହି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି।
ଆରେ ଏଇଟା କଣ? ମୁଁ କିଛି ଦିନ ବାହାରକୁ କଣ ଚାଲିଗଲି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା।